Good afternoon, dear student. Student, this was in the new point which we are going to start as per our syllabus. That is NABL accreditation. Now, what is the full form of this NABL accreditation? NABL stands for National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. Try to understand. This was in the point which we have to study as per our syllabus of quality assurance. That is, we have to study the details of this particular process. It is said to be a one type of and the process. If you want to take a accreditation, if you want to take a permission, or if you want to take a certification for running the टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज. जर तुम्हाला तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये टेस्टिंग आणि कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरी रन करायची असेल, त्याच्यासाठी तुम्हाला जर परवानगी हवी असेल, then this type of and the accreditation is required, and that accreditation is called as NABL accreditation, which stands for National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. For testing and calibration laboratories. So try to understand, student. This is the point which we are going to study today. First of all, we will study about the introduction and the principle of this NABL accreditation process. Accreditation is a quality assurance process under which product, process, systems, services, or operations of the laboratories are evaluated by the third party or by the authoritative party. Try to understand. What is accreditation? Accreditation is said to be one type of the quality assurance process, and under this process, our product, process, system, services, or we can say our operations of the laboratories are evaluated. They are get audited by the third party or by the authoritative party. The main purpose of the accreditation is to determine whether the specified requirements and the standards of the laboratory are met or not. Means what I want to say, if suppose in your industry you are running a laboratory, तुम्ही जर तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये लॅबोरेटरी रन करत असाल आणि त्या लॅबोरेटरीमध्ये सर्व स्पेसिफाईड रिक्वायरमेंट्स आहेत का नाही, सर्व स्पेसिफाईड स्टँडर्ड्स फॉलो केले जात आहेत का नाही, याचं ऑडिट व्हायला पाहिजे किंवा याचं एक इव्हॅल्युएशन व्हायला पाहिजे. आणि ते इव्हॅल्युएशनसाठी आपल्याला एक सर्टिफिकेशन हवं असतं किंवा आपल्याला एक ॲक्रिडिटेशन हवं असतं. आणि तेच ॲक्रिडिटेशन म्हणजे काय आहे इथे, दॅट इज NABL ॲक्रिडिटेशन इन कन्सर्न ऑफ लॅबोरेटरीज. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. पहिल्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. मी परत रिपीट करतोय फर्स्ट पॉईंट. Accreditation is a quality assurance process under which the products, process, system, services, and the operation of the laboratories are evaluated. They are checked out by the third party or by the authoritative party. आणि कुठल्याही कंपनीला त्यांच्या लॅबसाठी ॲक्रिडिटेशन का हवं आहे? द मेन पर्पज ऑफ द ॲक्रिडिटेशन इज टू डिटरमाइन वेदर द स्पेसिफाईड रिक्वायरमेंट्स अँड द स्टँडर्ड्स ऑफ द लॅबोरेटरीज आर मेट ऑर नॉट. म्हणजे आपण आपल्या कंपनीमध्ये जी लॅब चालवतोय, whether that lab is following the appropriate standards or not, whether that lab is having the specified requirements or not, that should be checked out by means of this particular accreditation process. Hence, laboratory accreditation is the process of certifying the technical competence of a laboratory in accordance with the international standards by an authoritative party. Now, student, try to understand की आपल्या कंपनीमध्ये, आपल्या एखाद्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये जर लॅबोरेटरी असेल तर त्या लॅबोरेटरीला ॲक्रिडिटेशन असणं का गरजेचं आहे? जर तुमच्या लॅबला ॲक्रिडिटेशन असेल तर ते काय इंडिकेट करतं आहे? इफ द लॅबोरेटरी विच यू आर हॅव्हिंग इन युअर फार्मा इंडस्ट्री, इफ दॅट लॅब इज ॲक्रिडिटेटेड बाय द ऑथॉरिटिव्ह पार्टी, जर ऑथॉरिटिव्ह पार्टीने त्याला ॲक्रिडिटेशन दिलेलं असेल तर याचा अर्थ काय होतं आहे की तुमच्या लॅबोरेटरीमध्ये, तुमच्या कंपनीतल्या लॅबोरेटरीमध्ये all the specified standards has been made, okay, and the technical competence of the laboratory is in accordance with the international standards by the authoritative party. Means this was audited, this was verified by the authoritative party or by the third party to check whether all the requirements are fulfilled or not within your laboratories. तुमच्या लॅबोरेटरीमध्ये सर्व रिक्वायरमेंट्स फुलफिल आहेत का नाही, सर्व टेक्निकल स्टँडर्ड्स फॉलो केले जात आहेत का नाही, हे चेक केलं जातं. हे चेक केल्यानंतर जर सर्व काही प्रॉपर वेने, ॲप्रोप्रिएट वेने जर सापडलं त्या लॅबोरेटरीमध्ये, तर ही जी ऑथॉरिटिव्ह बॉडी आहे, दॅट ऑथॉरिटिव्ह बॉडी गिव्स यू द ॲक्रिडिटेशन, इट गिव्स यू द सर्टिफिकेशन. दे आर प्रोव्हाइडिंग यू अ सर्टिफिकेशन दॅट युअर लॅबोरेटरी इज fulfill with all the requirements, all the specified requirements, and your laboratory is good enough to carry out the work in concern of quality assurance. Try to understand.
हे ॲक्रिडिटेशन असलं, हे सर्टिफिकेशन जर तुमच्या लॅबोरेटरीकडे असलं तर हे इंडिकेट करतं आहे की दॅट युअर लॅब इज fulfilled with all the specified requirements and your lab is competent. Your lab is competent. If students, suppose I'm giving you example, मी तुम्हाला एखादं सॅम्पल देतोय आणि मी तुम्हाला सांगतोय दॅट गो अँड कॅरी आउट द इव्हॅल्युएशन ऑफ दिस सॅम्पल इन द लॅबोरेटरी. मी तुम्हाला एखादं सॅम्पल दिलं आणि मी तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही या पर्टिक्युलर सॅम्पलचं क्वालिटी अश्युरन्स चेक करा आणि तुम्ही कुठल्याही लॅबला जाऊन याचं क्वालिटी अश्युरन्स चेक करतात, तर तुम्ही कुठल्या लॅबला प्रेफर कराल? NABL ॲक्रिडिटेड लॅबला की नॉन NABL ॲक्रिडिटेड लॅबला? डेफिनेटली तुमचा आन्सर असणार आहे की NABL ॲक्रिडिटेड लॅबला जाऊन आम्ही आमच्या प्रोडक्टचं टेस्टिंग करूया. त्याचं कारण काय? जर NABL ॲक्रिडिटेड लॅब असेल तर याचा अर्थ काय होतंय? दॅट लॅब इज फुलफिल विथ ऑल द specified standards, that lab is having the technical competency, okay, and it was following the international standards, and that's why we will prefer, or we will go toward the NABL accredited lab in order to carry out the testing for the quality assurance of our product. तर मला असं वाटतं की तुम्हाला समजलं असेल की NABL ॲक्रिडिटेशन काय असतं. हे एका प्रकाराचं सर्टिफिकेशन आहे, हे एका प्रकाराचं प्रूफ आहे की जी लॅबोरेटरी NABL ॲक्रिडिटेड असेल त्या लॅबकडे पूर्ण सुविधा उपलब्ध आहे, ते लोक स्टँडर्ड्स फॉलो करत आहेत अँड दे आर टेक्निकली साऊंड टू कॅरी आउट द डिफरंट टेस्टिंग्स अँड द कॅलिब्रेशन इन कन्सर्न ऑफ अँड द क्वालिटी अश्युरन्स टेक्निक. अंडरस्टँड स्टुडंट? मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. Principle. Just a minute. Okay. Principle of this NABL accreditation process. National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory is an autonomous body which works under the shield of the Department of Science and Technology of Government of India, and it is registered under the Societies Act. Try to understand. This NABL, it is one of the autonomous body which was working under the Government of India, and it was working in the Department of Science and Technology. It was working under the Government of India, and it was working in concern of Science and Technology Department, and it is registered under the Societies Act. NABL has been established with the objective to provide the government, industry and society with a scheme of third-party assessment for the quality and the technical competency of testing and calibration laboratories. Try to understand. आता या NABLचा काय उपयोग झाला, काय फायदा झाला? NABL has been established with an objective. काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्यांचं? That it should provide the government, it should provide the industry, it should provide the society with the scheme of and the third-party evaluation or third-party assessment for the quality and technical competency of the testing and calibration laboratories. Means because of this in NABL, the government of India is able to carry out the evaluation, to carry out the assessment of the laboratories, those who are working for testing and calibration, those who are working in concern of testing and calibration, and that evaluation is carried out in the form of and the third party evaluation, in the form of third party evaluation. Third point in the principle, Government of India has authorized NABL as the sole accreditation body for testing and calibration laboratory. There is only single authorized body which should carry out. Try to understand the third point. As per the Government of India, there is only a single accreditation body is available which can carry out the third party assessment for the testing and calibration laboratories, and that authorizing body is called as NABL. That authorizing body is called as NABL. तिसऱ्या पॉइंटकडे परत लक्ष असू द्या. Government of India has authorized the NABL as the sole accreditation body. This NABL is the sole accreditation body which can carry out the third party assessment for the testing and calibration laboratories. Okay, moving on toward the next slide, student. In order to achieve this objective, NABL provides laboratory accreditation service to the laboratories that are performing the test calibration in accordance with the NABL criteria based on internationally accepted standard for the laboratory accreditation. Try to understand. Now what it was explaining, the fourth point, in order to achieve the objective of the NABLचं objective जर का तुम्हाला achieve करायचं असेल, then NABL provides the laboratory accreditation services
It provides the accreditation services to the laboratories that are performing the test or the calibration in accordance with the enable criteria based on the internationally accepted standards for the laboratory accreditation. Student, you know very well. Now, various products, or various organizations are there which are said to be ISO certified. ISO certified असलेलं एखादं ऑर्गनायझेशन असेल तर त्याची इमेज आपल्यासमोर कशी क्रिएट होते? इफ सपोज एनीवन इज आस्किंग दॅट दिस पर्टिक्युलर बँक इज अ ISO सर्टिफाईड बँक. आता ISO सर्टिफाईड बँक आहे याचा अर्थ आपण काय विचार करतोय? दॅट दिस इज वन ऑफ अँड द बँक विच वॉज फॉलोइंग द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. ही अशी एक बँक आहे की जी इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स फॉलो करते, जिथे जे काही ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, जे काही कारभार आहे ते पारदर्शक कारभार केलं जात आहे आणि अशा बँकवर आपण विश्वास ठेवतो. अशा बँकेवर आपण विश्वास ठेवतो. तुमच्या लक्षात येते का? एखाद्या बँकला जर ISO सर्टिफिकेट भेटलं असेल तर त्या बँकवर आपला विश्वास वाढून जातो, त्या बँकवर आपलं फेथ वाढून जातो, बिकॉज दिस वॉज इन द बँक विच वॉज फॉलोइंग द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड. त्याची एक अशी इमेज क्रिएट होते आपल्या डोक्यात की ही अशी बँक आहे की जिथे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स फॉलो केले जात आहेत. ओके, आणि आपला विश्वास किंवा आपला फेथ जो आहे त्या बँकच्या प्रती आपला वाढून जातो. त्याच प्रकारे जर लॅबोरेटरीला एनेबल ॲक्रिडिटेशन भेटलं असेल, एखादी टेस्टिंग किंवा कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरी असेल अँड इफ इट वॉज हॅव्हिंग द ॲक्रिडिटेशन फ्रॉम दिस NABL, जर त्यांच्याकडे NABLचं ॲक्रिडिटेशन असेल तर ते काय इंडिकेट करतं आहे? इट वॉज सिम्पली इंडिकेटिंग दॅट दिस लॅबोरेटरी, ज्या लॅबला NABLचं ॲक्रिडिटेशन भेटलेलं असेल ते इंडिकेट करतं आहे की ती जी पर्टिक्युलर लॅबोरेटरी आहे, दॅट पर्टिक्युलर लॅबोरेटरी is having a sufficient technical staff. That laboratory is following the international standards for the testing and the calibration, and technically it is a competent, that lab is technically competent, it is a completely fulfilled, which follow the international standards in order to carry out the testings and the calibration. येते लक्षात? Fifth point, these services are offered in a non-discriminatory manner and are accessible to all the testings and calibration laboratories in India and abroad, regardless of their ownership, legal status, size and degree of independence. पाचवा पॉइंट परत लक्षात घ्या. This services means the accreditation services are offered in non-discriminatory manner and it is accessible to all the testing and the calibration laboratories in India and abroad, regardless of their ownership, regardless of their legal status, regardless of their size and degree of independence. Means this service of accreditation by NABL. NABL हे एक ऑथॉरिटिव्ह बॉडी आहे आणि ॲक्रिडिटेशनची प्रोसेस ते सर्वांना प्रोव्हाइड करतात इन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटिव्ह मॅनर. दे आर प्रोव्हाइडिंग देअर सर्व्हिस ऑफ ॲक्रिडिटेशन टू ऑल द टेस्टिंग अँड द कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज, दोज हू आर अवेलेबल इन द इंडिया, अब्रॉड, without any kind of the hesitation, without any kind of the botheration. That means that is regardless of their ownership, legal status, size and degree of independence. So student, these were the principles of this particular process of NABL accreditation. Hoping that student you are getting this particular point. मी परत मागच्या स्लाइडवर जातोय. सॉरी. NABL accreditation. काय NABLचं फुल फॉर्म? नॅशनल ॲक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरी. ही एक अशी संस्था आहे जे टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीला ॲक्रिडिटेशन प्रोव्हाइड करतं, एका प्रकारे सर्टिफिकेशन प्रोव्हाइड करतं, एका प्रकारे त्यांना एक स्टेटस देऊन देतं आहे की ती जी लॅब आहे जिथे टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन केलं जातं आहे त्या लॅबकडे सर्व प्रकारच्या रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल आहे. ते लोक एक इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स फॉलो करतायत टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन करण्यासाठी. म्हणजे त्या लॅबवर आपला जो विश्वास आहे किंवा त्या लॅबचं जो स्टेटस आहे ते स्टेटस वाढून जात आहे जर त्या लॅबकडे हे या प्रकारचं ॲक्रिडिटेशन असेल, NABL ॲक्रिडिटेशन असेल तर. आणि NABL ॲक्रिडिटेशन कधी दिला जातो किंवा कुठल्या प्रकारे दिला जातो कुठल्याही लॅबला? बाय मीन्स ऑफ द थर्ड पार्टी इव्हॅल्युएशन, बाय मीन्स ऑफ द थर्ड पार्टी असेसमेंट. त्या लॅबला एक थर्ड पार्टी असेसमेंट, एक थर्ड पार्टी चेक केला जातो. त्या चेकमध्ये, त्या ऑडिटमध्ये सर्व काही बघितलं जातं की खरोखर त्या लॅबोरेटरीकडे सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहे का, ते लोक इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स फॉलो करतायत का, ते लोक इंटरनॅशनल गाईडलाईन्स फॉलो करतायत का टेस्टिंग आणि कॅलिब्रेशन करण्यासाठी. हे जर का सर्व काही सिद्ध झालं तिसऱ्या पार्टीकडनं, थर्ड पार्टी असेसमेंटकडनं, तर त्याच्यावरून ते त्या पर्टिक्युलर लॅबला ॲक्रिडिटेशन देतात, एका प्रकारे सर्टिफिकेट देतात दॅट धिस लॅब इज NABL accredited लॅब. गेटिंग ऑल ऑफ यू स्टुडंट? द इंट्रोडक्शन मी तुम्हाला सांगितलं,
प्रिन्सिपल मी तुम्हाला सांगितलं. नाव बेनिफिट्स ऑफ NABL ॲक्रेडिटेशन प्रोसेस. जर एखाद्या लॅबला NABL ॲक्रेडिटेशन भेटलं तर त्याचे काय फायदे होतात? पोटेन्शियल इन्क्रीज इन द बिझनेस ड्यू टू द एनहान्स कस्टमर कॉन्फिडन्स अँड द सॅटिस्फॅक्शन. बघा, तेच मी तुम्हाला सांगत आहे की आपला विश्वास वाढून जातो. जर एखादी लॅब NABL ॲक्रेडिटेड लॅब असेल ना, तर नक्कीच आपल्याला काही टेस्टिंग करायच्या असतील, आपल्याला जर का कॅलिब्रेशन करायचं असेल तर आपण NABL ॲक्रेडिटेड लॅबलाच प्रेफर करूया. कारण काय, त्या लॅबकडे ॲक्रेडिटेशन आहे, सर्टिफिकेट आहे, की ते लोक इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स फॉलो करतात. ओके. तर पहिला फायदा काय होतो लॅबला? जर एखादी लॅबकडे NABL ॲक्रेडिटेशन असेल तर त्या लॅबोरेटरीला काय फायदा होतो, काय बेनिफिट्स होत आहेत त्याचे? पहिलं पॉईंट लक्षात घ्या. पोटेन्शियल इन्क्रीज इन द बिझनेस ऑफ दॅट लॅब ड्यू टू द एनहान्स कस्टमर कॉन्फिडन्स अँड द कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. NABL ॲक्रेडिटेशनमुळे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, कस्टमर कॉन्फिडन्स वाढतो त्या लॅबवर आणि त्या लॅबचं बिझनेस वाढून जात आहे. सेकंड पॉईंट, savings in terms of and the time and money due to the reduction or elimination of the need for retesting of the product. Definitely, if any lab is an NABL accredited lab, then it saves the time and the money due to the reduction or the elimination of the need for the retesting of the product. NABL accredited lab कडनं जर टेस्टिंग झालेली असेल तर परत परत टेस्टिंग करायची गरज नाही आहे. त्यामुळे तुमचा पैसाही वाचेल, तुमचा टाईमही वाचणार आहे. थर्ड पॉईंट, better control of the laboratory operation, and also it provides the feedback to the laboratories that whether they have a sound quality assurance system and are technically competent or not. Try to understand. परत हा जो तिसरा पॉईंट आहे हा इंडिकेट करतोय की लॅबला कुठल्या प्रकारे फायदा होतोय. जर एखादी NABL ॲक्रेडिटेड लॅब असेल तर त्याला कुठल्या प्रकारे फायदा होतोय. इट हेल्प्स फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ द लॅबोरेटरी ऑपरेशन अँड ऑल्सो इट प्रोव्हाइड्स अ फीडबॅक टू द लॅबोरेटरीज. त्या लॅबला ते लोक फीडबॅक प्रोव्हाइड करतात की खरोखर तुमच्याकडे साऊंड क्वालिटी अश्युरन्स सिस्टीम आहे, एक चांगली क्वालिटी अश्युरन्स सिस्टीम आहे, अँड यू आर टेक्निकली कम्प्लीट, यू आर टेक्निकली कम्पिटंट. इट वॉज इंडिकेटिंग. अंडरस्टँड. फोर्थ वन, increase of the confidence in the testing, calibration data and personal performing work. Definitely, if NABL accredited lab is there, then the employees, those who are working in that particular lab, there was an increase in the confidence in concern of the testing and the calibration, and also there was an increase in the confidence for the personal performing work. Fifth point, customers can search and identify the laboratories accredited by the NABL for their scientific requirements, for their specific requirements from the directory of the accredited laboratories. आता तुम्ही आपल्या भारतात कुठल्या कुठल्या लॅबोरेटरीज आहे ज्या ॲक्रेडिटेड लॅबोरेटरीज आहे, NABL ॲक्रेडिटेशन भेटलेल्या लॅबोरेटरीज आहेत, अशा कुठल्या कुठल्या लॅबोरेटरीज आहेत आपल्या भारतात की ज्यांना NABLचं ॲक्रेडिटेशन भेटलं आहे. त्या लॅब्स तुम्ही इझिली सर्च आउट करू शकतात आणि त्याच लॅबला जाऊन तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टचं, तुमच्या रिसर्च वर्कचे टेस्टिंग्स करू शकतात, तुमच्या मटेरियलचं टेस्टिंग करू शकतात, कॅलिब्रेशन करू शकतात. तर कस्टमर कॅन सर्च अँड आयडेंटिफाय द लॅबोरेटरीज विच वेर ॲक्रेडिटेड बाय द NABL for the specific requirements from the directory of accredited laboratories. Moving on toward the next slide, student. These were the benefits. These 5 points I have been explaining you as the benefit of NABL accredited laboratories. Sahwa benefit. Users of the accredited laboratories will enjoy the greater access for their products in both domestic and the international market when tested by the accredited laboratory. Definitely, student. If you want to sell out your product, तुमची एक फार्मा कंपनी आहे आणि त्या फार्मा कंपनीचा जो प्रोडक्ट तुम्ही बनवतायत किंवा त्या फार्मा कंपनीमध्ये जे काही प्रोडक्ट तुम्ही बनवतायत ते प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकण्याआधी तुम्हाला हे प्रूव्ह करावं लागेल की तुमच्या कंपनीत जे काही प्रोडक्ट तयार झाला आहे तो क्वालिटी प्रोडक्ट आहे आणि तो क्वालिटी प्रोडक्ट आहे यासाठी तुम्ही टेस्टिंग कराल. तर ती टेस्टिंग करायला तुम्ही कुठली लॅब प्रेफर कराल? NABL ॲक्रेडिटेड लॅब. माझं पॉईंट लक्षात घ्या. तुम्ही असं अज्युम करा दॅट यू आर हॅव्हिंग अ वन फार्मा इंडस्ट्री. तुमच्याकडे तुमची एक फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे. ओके. त्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही एक प्रोडक्ट तयार केला. आता तो प्रोडक्ट तुम्हाला मार्केटिंगसाठी बाहेर काढायचा आहे, तो प्रोडक्ट तुम्हाला मार्केटमध्ये विकायचा आहे. पण विकण्याआधी तुम्हाला हे प्रूव्ह करून द्यावं लागेल की तुमच्या कंपनीमध्ये जो काही फार्मा प्रोडक्ट तयार झालेला आहे तो एक चांगल्या क्वालिटीचा प्रोडक्ट आहे आणि चांगल्या क्वालिटीचा प्रोडक्ट आहे त्यासाठी तुम्हाला सर्टिफिकेशन लागेल. ते सर्टिफिकेट तुम्हाला कोणाकडनं भेटेल? टेस्टिंग लॅबोरेटरीकडनं. तुम्ही कुठल्या लॅबला जाऊन तुमच्या प्रोडक्टची टेस्टिंग कराल? अशा लॅबला जाऊन तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टची टेस्टिंग कराल जी NABL ॲक्रेडिटेड लॅब आहे. तर लक्षात घ्या, युजर्ससाठी NABL ॲक्रेडिटेशनचा काय उपयोग होतोय? युजर्स ऑफ ॲक्रेडिटेड लॅबोरेटरीज विल एन्जॉय द ग्रेटर ॲसेस फॉर देअर प्रोडक्ट्स इन बोथ
that is in the domestic as well as in the international market, when they are carrying out their testings, when they are tested by the accredited lab. जर का तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टचं टेस्टिंग एका NABL accredited लॅबमधनं करून घेतलं असेल, तर त्याच्याकडनं जे भेटलेलं सर्टिफिकेट आहे त्याचा उपयोग घेऊन किंवा त्याचं बेनिफिट घेऊन तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये लॉन्च करू शकतात आणि तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टसाठी इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये स्टँड उभं करू शकतात. तर लक्षात घ्या, जे लोक NABL accredited लॅबला जाऊन टेस्टिंग किंवा कॅलिब्रेशन करतात त्यांनाही त्या गोष्टीचा फायदा होतोय. ओके. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ NABL accreditation प्रोसेस. NABL accreditation प्रोसेस फॉलो केल्यानंतर आपल्याला काय फायदे होतील किंवा त्या प्रोसेसचे काय स्कोप आहे, कुठे कुठे त्या पर्टिक्युलर NABL accreditation प्रोसेसचा इम्पॅक्ट होतोय ते तुमच्या लक्षात येईल. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट what I want to explain. NABL can provide accreditation to laboratories undertaking any sort of testing or calibration in the specified field. Laboratories undertaking means NABL can provide the accreditation. NABL कोणाला accreditation देऊ शकतात? NABL can provide the accreditation to the laboratories, those who are carrying out the testing or the calibration in the specified fields. NABL accreditation can be given to the private laboratories as well as to the government laboratories. हा जो NABL accreditation आहे हा प्रायव्हेट लॅबलाही दिला जातो, गव्हर्नमेंट लॅबलाही दिला जातो. थर्ड वन, स्मॉल ऑपरेशन टू द लार्ज मल्टीफिल्ड लॅबोरेटरीज. Okay, NABL accreditation can be given to the small operation laboratories also as well as to the large multi-field laboratories also. Fourth one, NABL accreditation can be given to the site facilities, temporary field operations and the mobile laboratories. Try to understand. This NABL accreditation, it can be given to the almost all the kinds of the laboratories. प्रत्येक लॅबोरेटरीला हा NABL accreditation भेटू शकतो जेव्हा ते लोक हे प्रूव्ह करतील किंवा थर्ड पार्टीकडनं असेसमेंट झाल्यानंतर हा NABL accreditation भेटू शकतो जर का त्या लॅबमध्ये सर्व फॅसिलिटीज, टेक्निकल फॅसिलिटीज अवेलेबल असतील, जर का त्या लॅबमध्ये इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स फॉलो केले जात असतील टेस्टिंगसाठी किंवा कॅलिब्रेशनसाठी, तर प्रत्येक लॅबला हा accreditation भेटू शकतो. आता ते कुठले कुठले लॅब आहेत, जसं का प्रायव्हेट लॅबलाही भेटू शकतो, गव्हर्नमेंट लॅबलाही भेटू शकतो, स्मॉल ऑपरेटिंग लॅबोरेटरीजलाही भेटू शकतो, लार्ज मल्टीफिल्ड लॅबोरेटरीजलाही भेटू शकतो, साईट फॅसिलिटीजला भेटू शकतो, टेम्पररी इल्ड ऑपरेशन्सला भेटू शकतो, मोबाईल लॅबोरेटरीज, एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर फिरणारी जी लॅबोरेटरी आहे त्या लॅबलाही NABLचं accreditation भेटू शकतं आहे. So student, this was then the point which I am explaining as in the scope of and the NABL laboratory. So student, 3 points I have been covered till up to now. 3 point मी तुम्हाला इथे सांगितले. Sorry, not 3 point. I have been explaining you 4 point. Introduction of NABL accreditation. NABL accreditation काय असतं हे मी तुम्हाला सांगितलं. लक्षात असू द्या की NABL accreditation हा एका प्रकारचं सर्टिफिकेशन आहे, एका प्रकारचं accreditation आहे, स्टेटस आहे टेस्टिंग आणि कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीसाठीच. आणि हे कोणाकडनं दिलं जातं आहे? इट वॉज गिवन बाय द थर्ड पार्टी और इट वॉज गिवन बाय द ऑथॉरिटिव्ह पार्टी. थर्ड पार्टी किंवा ऑथॉरिटिव्ह पार्टी काय करते? ते त्या पर्टिक्युलर लॅबला जाऊन ते इव्हॅल्युएशन करतात, ते एक प्रोसिजरल चेक करतात त्या लॅबला जाऊन की त्या लॅबकडे सर्व सुविधा उपलब्ध आहे का नाही, टेक्निकली दे आर साऊंड ऑर नॉट, दे आर हॅव्हिंग ऑल द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑर नॉट, दे आर फॉलोईंग द स्टँडर्ड्स ऑर नॉट. जर त्या लॅबमध्ये NABL क्रायटेरियानुसार काम केलं जात असेल तर नक्कीच त्या लॅबला NABLचं accreditation भेटेल. NABLचं accreditation भेटेल त्याच्याने त्या लॅबचं स्टेटस वाढेल. त्या लॅबचं स्टेटस वाढलं का त्या लॅबचा बिझनेस वाढेल. तर प्रत्येक लॅबला एक मी असं सांगू शकतो की मॅक्झिममली जेवढे टेस्टिंग आणि कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज असतील ना, त्यांचं एक स्वप्न राहील की त्यांना NABLचं accreditation भेटावं. त्या लॅबोरेटरीजचं हा स्वप्न राहील की त्यांना NABL कडनं accreditation भेटावं. जर असं झालं तर त्यांचं बिझनेस वाढणार आहे, त्यांचं स्टेटस वाढणार आहे. ओके. तर NABL accreditationचं इंट्रोडक्शन मी तुम्हाला सांगितलं, NABL accreditationचं प्रिन्सिपल मी तुम्हाला सांगितलं, NABL accreditation प्रोसेसचे फायदे काय काय आहेत, बेनिफिट्स, दॅट आय हॅव बीन एक्सप्लेन यू, अँड ऑल्सो आय हॅव बीन एक्सप्लेन यू द स्कोप ऑफ NABL accreditation process. Try to understand student. Moving on toward the next point or the next slide, procedure of NABL accreditation. जर तुमची एखादी टेस्टिंग किंवा व्हॉट आय कॅन से कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरी असेल, जर तुमची एखादी टेस्टिंग किंवा कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरी असेल आणि जर का तुम्हाला NABLचं accreditation हवं असेल तर त्यासाठी काय तुम्हाला करावं लागेल, व्हॉट इज द प्रोसिजर इन ऑर्डर टू एक्वायर द NABL accreditation. जर तुमची एखादी टेस्टिंग किंवा कॅलिब्रेशन लॅब असेल
आणि तुम्हाला जर का NABLचं ॲक्रेडिटेशन हवं असेल तर त्यासाठी कुठली प्रोसिजर आहे, कुठली प्रोसिजर आपल्याला फॉलो करावी लागेल, ती प्रोसिजर मी आता इथे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करणार आहे. प्रोसिजर ऑफ NABL accreditation. Various steps of the NABL accreditation procedures are illustrated as follow. In the upcoming slides and in this particular slide, I'm explaining you about the procedure that how one should get the NABL accreditation from the authoritative party. जर आपली एखादी टेस्टिंग किंवा कॅलिब्रेशन लॅब असेल आणि त्या लॅबसाठी जर का आपल्याला NABLचं ॲक्रेडिटेशन हवं असेल तर त्या ॲक्रेडिटेशनसाठी आपल्याला कुठली प्रोसिजर फॉलो करायची मी तुम्हाला या स्लाइडमध्ये आणि पुढच्या स्लाइडमध्ये एक्सप्लेन करेल. पहिलं पॉईंट किंवा पहिली स्टेप, ॲप्लिकेशन फॉर द NABL ॲक्रेडिटेशन. आपल्याला एक ॲप्लिकेशन करावं लागेल. NABL ॲक्रेडिटेशन जर का हवं असेल आपल्या लॅबसाठी तर आपल्याला एक ॲप्लिकेशन करावं लागेल आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन आहे. आपण कुठल्या कॅटेगरीमध्ये बसतो त्यानुसार आपल्याला तो फॉर्म भरावा लागेल, तो ॲप्लिकेशन फॉर्म फिल करावा लागेल. The laboratory interested in getting the NABL accreditation has to apply in the prescribed application form along with their quality manual and the prescribed fee. NABLचं ॲक्रेडिटेशन घेत असताना जी काही NABL ऑथॉरिटी पार्टीकडनं फी सांगितली गेली असेल ती फीसुद्धा आपल्याला NABL ऑथॉरिटी पार्टीकडे किंवा थर्ड पार्टीकडे द्यावी लागेल. तर आता लक्षात घ्या की पहिली स्टेप काय, जर का तुम्हाला तुमच्या लॅबसाठी NABL ॲक्रेडिटेशन हवं असेल तर NABL ॲक्रेडिटेशन हवं असण्यासाठी आपल्याला ॲप्लिकेशन करावं लागेल आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्लिकेशन फॉर्म आहे ते फॉर्म फिल करून आपण तो ॲप्लिकेशन NABLकडे देऊ आणि NABL मग आपल्याकडे ऑडिटसाठी येतील किंवा आपल्याकडे एका प्रकारे इव्हॅल्युएशनसाठी येतील आपल्या लॅबोरेटरीच्या आणि त्या बेसिसवर मग ते फायनली आपल्याला NABLचं ॲक्रेडिटेशन देतील. ओके, तर आता पहिली स्टेप लक्षात घ्या. द लॅबोरेटरी विच इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग द NABL accreditation has to apply in the prescribed application form along with their quality manual and the prescribed fee. आता फॉर्म कुठले कुठले? फॉर्म 151 फॉर टेस्टिंग लॅबोरेटरीज. जर तुमची टेस्टिंग लॅबोरेटरी असेल तर तुम्हाला कुठला फॉर्म भरायचा आहे? फॉर्म नंबर 151. जर तुमचं कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरी असेल तर कुठला फॉर्म भरायचा आहे? फॉर्म नंबर 152. जर तुमची मेडिकल लॅबोरेटरी असेल देन विच फॉर्म यू हॅव टू फिल? यू हॅव टू फिल आउट द ॲप्लिकेशन फॉर्म नंबर 153. If your lab is for the proficiency testing lab, it is a one type of and the proficiency testing lab, then you have to fill out for the form number 180, and for the reference material procedures you have to fill the form number 190. लक्षात घ्या, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म्स आहेत. स्पेसिफिक फॉर्म स्पेसिफिक लॅबसाठी भरला जातोय. जर तुमची टेस्टिंग लॅबोरेटरी असेल तर तुम्हाला फॉर्म नंबर 151 भरायचा आहे. जर तुमची कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरी असेल तर तुम्हाला फॉर्म नंबर 152 फिल करायचं आहे. जर तुमची मेडिकल लॅबोरेटरी असेल तर तुम्हाला फॉर्म नंबर 153 फिल करायचा आहे. जर तुमची प्रोफिशियन्सी टेस्टिंग लॅब असेल तर तुम्हाला फॉर्म नंबर 180 फिल करायचा आहे. जर तुमची लॅबोरेटरी रेफरन्स मटेरियलसाठी असेल त्यावेळेस तुम्हाला फॉर्म नंबर 190 फिल करायचा आहे. हा ॲप्लिकेशन फॉर्म फिल करून आपण NABL ऑथॉरिटी बॉडीकडे देतो. मग ते लोक आपला फॉर्म एक्सेप्ट करतात आणि त्यानंतर पुढची प्रोसिजरला ते सुरुवात करतात. तर जर का आपल्याला आपल्या लॅबसाठी NABLचं ॲक्रेडिटेशन हवं असेल तर त्यामध्ये पहिली स्टेप आहे दॅट वी हॅव टू फिल द फॉर्म or we have to fill the application form for the NABL accreditation and we have to submit that accreditation form towards the NABL authoritative body. Okay. Second step, acknowledgement of application. On receipt of the application form, the Secretariat of the NABL will issue an acknowledgement and assign a unique ID number to the applicant or to the application. Try to understand. आता आपण फॉर एक्झाम्पल माझी टेस्टिंग लॅबोरेटरी आहे आणि त्या टेस्टिंग लॅबोरेटरीसाठी मला NABLचं ॲक्रेडिटेशन हवं आहे. तर मी फॉर्म नंबर 151 फिल करेल. तो फॉर्म नंबर 151 पूर्णपणे भरल्यानंतर त्याच्यावर सिग्नेचर वगैरे केल्यानंतर दॅट फॉर्म 151 आय विल सबमिट दॅट फॉर्म नंबर 151 टुवर्ड द सेक्रेटरी ऑफ NABL. NABL ही एक ॲक्रेडिटेशन बॉडी आहे आणि त्याचा जो सेक्रेटरी आहे त्या सेक्रेटरीकडे मी माझं ॲप्लिकेशन फॉर्म जमा करणार आहे. ॲप्लिकेशन फॉर्म जमा केल्यानंतर NABLचा जो सेक्रेटरिएट असेल, NABL ॲक्रेडिटेशन बॉडीचा जो सेक्रेटरी असेल दॅट सेक्रेटरी विल गिव्ह मी अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट. माझा फॉर्म पोचला आहे त्याचं एक्नॉलेजमेंट ते मला देतील. ऑन रिसिप्ट ऑफ माय ॲप्लिकेशन फॉर्म, सेकंड पॉईंटकडे लक्ष असू द्या, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ॲप्लिकेशन.
On receipt of my acknowledgement form, the Secretariat of the NABL will issue a acknowledgement and assign a unique ID number to my application. जो ॲप्लिकेशन मी त्यांच्याकडे जमा केला आहे त्या ॲप्लिकेशनसाठी ते मला एक्नॉलेजमेंट देतील आणि त्या ॲप्लिकेशनला ते एक युनिक आय डी नंबर, युनिक आयडेंटिटी नंबर माझ्या ॲप्लिकेशनला ते देतील. येते लक्षात? सो दॅट वॉज द सेकंड स्टेप, दॅट इज द ॲक्नॉलेजमेंट इन रिगार्ड ऑफ माय ॲप्लिकेशन फॉर्म. मी जो ॲप्लिकेशन फॉर्म दिला आहे त्याच्या रिगार्डमध्ये मला एक एक्नॉलेजमेंट भेटेल किंवा एक युनिक आय डी नंबर भेटेल. समजतंय? थर्ड स्टेप, रिव्ह्यू बाय लीड ॲसेसर्स. Review by lead assessors. Okay. NABL Secretariat appoints the lead assessor who evaluate the application form and its quality manual. Finally, he makes a report of this review and submit it toward the NABL Secretariat. Actually, the main task of the lead assessor is to identify any inadequacy in a submitted quality manual and then ask to amend the manual accordingly. Now try to understand. ॲप्लिकेशन फॉर्म भरला पहिल्या स्टेपला, तो फॉर्म आपण जमा केला. फॉर्म जमा केल्यानंतर दुसऱ्या स्टेपला काय होतं की आपला फॉर्म NABL सेक्रेटेरिएटकडे पोचल्यानंतर ते त्या फॉर्मला ॲक्नॉलेज करतील आणि त्या फॉर्मला एक युनिक आय डी नंबर देतील. तिसऱ्या स्टेजला काय होतं की NABLचा जो सेक्रेटेरिएट आहे ज्याला आपला फॉर्म भेटलं आहे तो NABLचा सेक्रेटेरिएट काय करेल, एक लीड ॲसेसरला अपॉइंट करेल. आपल्या फॉर्मसाठी एक लीड असेसर म्हणजे आपला फॉर्म चेक करणारा, आपण जो फॉर्म जमा केला आहे त्या फॉर्मला रिव्ह्यू करणारा, त्या फॉर्मला इव्हॅल्युएट करणारा एक ॲसेसर तो नेमेल. तुमच्या लक्षात येते? तिसऱ्या पॉईंटमध्ये काय होतंय किंवा तिसऱ्या स्टेपमध्ये काय होतंय की NABL ही जी ऑथॉरिटी बॉडी आहे किंवा ही जी ॲक्रिडिटेशन बॉडी आहे ते ॲक्रिडिटेशन बॉडीचे जो सेक्रेटरी आहे तो सेक्रेटरिएट काय करेल, एक लीड ॲसेसर अपॉइंट करेल. लीड ॲसेसरचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितला. लीड ॲसेसर म्हणजे असा व्यक्ती जो आपण जमा केलेल्या फॉर्मला चेक करेल, इव्हॅल्युएट करेल, त्याच्यात काही त्रुटी तर नाही आहे ना त्या फॉर्ममध्ये, हे चेक करायचं काम कोणाचं असेल, लीड ॲसेसरचं. तर आता तिसऱ्या पॉईंटकडे किंवा तिसऱ्या स्टेपकडे परत एकदा लक्ष द्या. NABL सेक्रेटरिएट अपॉइंट्स द लीड ॲसेसर हु विल इव्हॅल्युएट द ॲप्लिकेशन फॉर्म अँड इट्स क्वालिटी मॅन्युअल. आपला ॲप्लिकेशन फॉर्म तो पूर्ण चेक करेल, त्याच्यासोबत जो क्वालिटी मॅन्युअल आपण जमा केलेला आहे तो क्वालिटी मॅन्युअल सुद्धा तो चेक करेल. फायनली ही मेक द रिपोर्ट ऑफ हिज रिव्ह्यू. आता आपला फॉर्म लीड ॲसेसरने चेक केला, आपला क्वालिटी मॅन्युअल लीड ॲसेसरने चेक केला आणि त्या चेकिंग केल्यानंतर, इव्हॅल्युएशन केल्यानंतर तो एक रिपोर्ट तयार करेल. कोण करेल? लीड ॲसेसर. फायनली द लीड ॲसेसर मेक्स अ रिपोर्ट ऑफ हिज रिव्ह्यू अँड ही विल सबमिट इट टुवर्ड द NABL सेक्रेटरिएट. आपला फॉर्म चेक झाल्यानंतर, आपलं क्वालिटी मॅन्युअल चेक झाल्यानंतर तो लीड ॲसेसर त्याचा एक रिपोर्ट तयार करेल आणि ती रिपोर्ट जी आहे ती NABLच्या सेक्रेटरिएटकडे तो जमा करेल. ॲक्च्युली या लीड ॲसेसरचं काम काय? ॲक्च्युली द मेन टास्क ऑफ द लीड ॲसेसर इज टू आयडेंटिफाय एनी काइंड ऑफ इनॲडिक्युसी इन द सबमिटेड फॉर्म ऑर इन द सबमिटेड क्वालिटी मॅन्युअल. आपण जो फॉर्म जमा केला आहे, आपण जो क्वालिटी मॅन्युअल जमा केला आहे त्या क्वालिटी मॅन्युअलमध्ये, त्या फॉर्ममध्ये जर काही त्रुट्या असतील, आपल्याकडनं काही राहून गेलं असेल जमा करायचं, तर हे फॉर्म इनिशियली चेक करायचं काम कोणाचं आहे? लीड ॲसेसरचं. तो एक रिपोर्ट तयार करतो, ती रिपोर्ट तो NABLच्या सेक्रेटरिएटकडे देतो. जर त्रुटी असतील, काही कमतरता असेल तर त्याबद्दलची एक रिपोर्ट तयार केली जाईल आणि ती रिपोर्ट तयार करून ती रिपोर्ट परत आपल्याकडे येईल आणि आपल्याला मग जे काही त्रुटी असतील त्या दुरुस्त करून, काही डॉक्युमेंट जमा करायचे राहिले असतील तर अमेंडमेंट जोडून आपल्याला तो फॉर्म परत जमा करायचा आहे. तुमच्या लक्षात येत असेल की खूप सिंपल प्रोसेस आहे. रिव्ह्यू बाय द लीड ॲसेसर, लीड ॲसेसर विल इव्हॅल्युएट युअर फॉर्म, लीड ॲसेसर विल इव्हॅल्युएट युअर क्वालिटी मॅन्युअल. The main role of the lead assessor is to find out the inadequacy, discrepancy in your form and in your quality manual. If there is an inadequacy, if there is a discrepancy in your quality manual, then he will demand for the amendment of that discrepancy. जे काही डिस्क्रिपन्सी असेल त्याला सपोर्टिंग डॉक्युमेंट तो तुमच्याकडनं परत मागेल. येते लक्षात? मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, दॅट इज द प्री असेसमेंट ऑडिट. जस्ट अ मिनिट स्टुडंट. Sorry. The fourth step is pre-assessment audit. So this was in the fourth step which you have to study under the NABL accreditation process, that is the
pre-assessment audit. However, student, we are running out of the time. Okay, I think I'm not able to complete this particular point within the given time period. So we will start with this particular fourth step in the next lecture. Okay, so student, try to understand what I have been taught you today. आज मी काय शिकवलंय तुम्हाला. I have been started with the point that is the NABL accreditation process. Okay, I explained you about the NABL accreditation, what is meant by the NABL accreditation. Okay, then I explain you the introductory part. I explain you the principles of the NABL accreditation. I explain you the benefits of the NABL accreditation process. Then I explain you about the scope of NABL accreditation process. कोणाकोणाला NABL accreditation process दिलं जात आहे. प्रत्येक प्रकारच्या लॅबोरेटरीला NABL accreditation दिलं जाऊ शकतं. Okay, and I have started with this particular point, that is the procedure of NABL accreditation. Okay, procedure of NABL accreditation, this particular point I have been started. Totally 6 steps are there. या प्रोसिजरमध्ये 6 प्रकारच्या स्टेप आहे. जर का तुम्हाला तुमच्या लॅबोरेटरीसाठी NABL accreditation हवं असेल तर टोटली याच्यात 6 स्टेजेस आहेत. तर पहिल्या 3 स्टेजेस मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन केलेले आहे. पहिली स्टेज म्हणजे ॲप्लिकेशन ऑफ NABL accreditation. जर तुम्हाला तुमच्या लॅबसाठी NABL accreditation हवं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन फॉर्म भरावा लागेल. तुम्ही जो ॲप्लिकेशन फॉर्म भराल तो ॲप्लिकेशन फॉर्म तुम्ही NABL ऑथॉरिटी बॉडीकडे जमा कराल. NABL ऑथॉरिटी बॉडीकडे जमा केल्यानंतर तुम्हाला एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भेटेल की तुमचा फॉर्म आम्हाला रिसीव झाला आहे. कोणाकडनं भेटतो तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट? दॅट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द NABL सेक्रेटरिएट. आणि आपण जो ॲप्लिकेशन फॉर्म जमा केला आहे त्या ॲप्लिकेशन फॉर्मला एक युनिक आयडेंटिटी नंबर ते लोक देतात. तो युनिक आयडेंटिटी नंबरही ते NABLचं सेक्रेटरिएट जो आहे तो आपल्याला देतो आहे. त्यानंतर आपला फॉर्म गेल्यानंतर NABL सेक्रेटरिएट काय करतं, आपल्या फॉर्मसाठी एक लीड इव्हॅल्युएटर असाइन करतो. त्या लीड ॲसेसरचं काम काय? लीड ॲसेसरचं काम आहे की तो आपल्या फॉर्मला इव्हॅल्युएट करेल. आपल्या फॉर्ममध्ये काही डिस्क्रिपन्सी, काही त्रुटी किंवा मी म्हणेल काही इनॲड्युकसी जर राहिली असेल तर तो चेक करायचं काम तो करेल आपल्या ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्ये, आपल्या क्वालिटी मॅन्युअलमध्ये. आणि जर का त्याला काही जास्तीची माहिती जर आपल्याकडनं हवी असेल तर त्यासाठी तो डिमांड करेल. येते लक्षात? तर हे 3 स्टेप मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत. पुढची स्टेप आपण पुढच्या लेक्चरला शिकूया. द फोर्थ स्टेप इज दॅट प्री असेसमेंट ऑडिट. फिफ्थ स्टेज इज दॅट फायनल असेसमेंट ऑडिट. आणि 6वी स्टेज आहे दॅट इज द ग्रांटिंग ॲक्रेडिटेशन. तर हे जे 3 स्टेप्स आहे पुढच्या 3 स्टेप्स मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरला शिकवेल. सो थँक्यू स्टुडंट, थँक्यू व्हेरी मच.